خوش نصیب ہے وہ جو ایمان اور صحت کی حالت میں اس ماہ مبارک کو پالے، اور بد نصیب ہے وہ جس کی اصلاح اس عظیم مہینے میں بھی نہ ہو سکے، جو گناہوں کے دلدل میں ایسا ڈوبا ہوا ہو کہ اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان اس میں کوئی فرق نہ ہو۔ سلف صالحین دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جو ایمان اور صحت کی حالت میں اس ماہ مبارک کو پائیں، اور جب پا لیتے مالک کی عبادت کر لیتے تو پھر دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تیری توفیق سے ہم نے جو محنت کی ہے تو اس کو قبول فرما لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کو اس مبارک مہینے کی آمد کی خوشخبری سنایا کرتے تھے کہ یہ برکتوں والا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، جس میں اللہ مالک جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے کی خوشخبری اور روحوں کو سکون پہنچانا، خوشی منانا، خوش ہونا، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ مبارک مہینہ آئے تو اس انسان جیسے ایک کامیاب تاجر تجارت کے سیزن کے آنے سے پہلے تیاری کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، وہ مسلمان جو اس مہینے میں جس میں نیکیوں کے انبار ہیں، جس میں ثواب کے عظیم کام بتائے جا رہے ہیں، جس میں رب کی رحمت اپنے بندوں سے کسی اور انداز میں ملتی ہے، اللہ مالک اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ ایک نیکی اس کے اجر کے طور پہ، اس کے بدلے کے طور پہ مالک 10 عطا فرماتا ہے۔ پھر ایمان، محبت اور پیار، اللہ کے ساتھ تعلق اس نیکی کو اور بڑھاتا ہے۔ کچھ ایسے بھی اللہ کے پیارے بندے ہیں جو نیکی تو ایک کرتے ہیں، اللہ بدلے میں ان کو 700 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ ماہ رمضان، اس کی تو بات ہی الگ ہے کہ اس میں انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور مالک اپنے بندے کو کیا خوشخبری سناتا ہے کہ یہ نیکیاں جو تو کرے گا 700 گناہ تک اس کا ثواب تجھے ملے گا، لیکن الصوم لی، روزہ تو میرا اور تیرا خاص معاملہ ہے، یہ روزہ خاص عبادت ہے، اس کی جزا قیامت کے دن میں ہی عطا فرماؤں گا۔ اللہ کے ولی سے، سلف صالحین میں سے کسی سے پوچھا کسی نے، کیا خواہش ہے آپ کی؟ کہ گرمیوں کے لمبے دن ہوں، گرمیوں کے لمبے دن ہوں، اور اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں روزے سے ہوں، اور اس بھوک اور پیاس کے ہر لمحے میں میرے دل میں یہ تصور ہو کہ میں رب کے پیار میں بھوکا ہوں، میں رب کے پیار میں پیاسا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو چھوڑ چکا ہوں۔
इल्ला मन रहिम रब्बी, दिल के अंदर किसी के ये तमन्ना पैदा हो जाए तो वो दिल बड़ा मुबारकबाद का मुस्तहिक है, वगरना तो हाय हाय करते रहते मर गए जी, आज तक गर्मी 50 तो भी टप गई है, बेड़ा ही गोल हो गया है। उस गर्मी के रोजों की वजह से एसी चला के अंदर है, ना जोहर की नमाज पे बाहर निकल रहे हैं, ना असर की नमाज पे निकल रहे हैं, सिर्फ अफ्तारी से 10 मिनट पहले जब रूह अफ़ज़ा की बाल्टी तैयार हो जाती है फिर बाहर आते हैं, बड़ी गर्मी है। इसने अल्लाह के लिए कहां रोजा रखा? तो ये रमजान का मुबारक महीना जो इंसान की रूह को लज्जत देता है, रूह किसकी इस लज्जत की हलावत को चखेगी? जिसका अल्लाह से कोई रिश्ता होगा, जिसकी अल्लाह से कोई मोहब्बत होगी, जिसके दिल में अल्लाह का कोई प्यार होगा। तो वो इस सीजन के आने से पहले इस पूरे महीने को कैसे गुजारना है, इन औकात से फायदा कैसे उठाना है, इसकी प्लानिंग करता है। सोचिए जरा, हम साल बाद 2 महीने के लिए छुट्टी जाएं तो उस छुट्टी की पूरी प्लानिंग होती है। 60 दिन है, खाला को मिलने कब जाना है, मामू को मिलने कब जाना है, फलां के पास कब जाना है, जमीन के मसले कब हल करने हैं, वो मकान बेचना है। पूरे 60 दिनों का हमारे पास जाने से पहले खुत्ता तैयार होता है। अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को तौफीक दे और फिर हर सुनने वाले भाई को तौफीक दे। इस रमजान के मुबारक महीने में हमने पहले से कोई तैयारी की कि ये मुबारक महीना हमारे पास आ रहा है, तो हमने कुरान पाक की तलावत पे कितना वक्त गुजारना है, अपने नफ्स के साथ खिलवत में बैठ के अपने गुनाहों को याद करके रो के अल्लाह को राजी करने के लिए कितना वक्त गुजारना है, अल्लाह के रास्ते में तौहीद का पैगाम नशर करने में कितना वक्त गुजारना है। ये रमजान का महीना आ रहा है, वो कौन से अमाल हैं जो हमें फायदा देंगे, वो कौन से अमाल हैं जिनसे हमारे रोजों पे खलल पड़ेगा। हम इस सियाम के अहकाम मसाइल को समझने के लिए रमजान के आने से पहले कितना वक्त निकालते हैं, या बस ठीक है सुबह आंख खुली तो पता लगा सहरी का टाइम है, चलो ठीक है रोटी ले आओ सहरी कर लेते हैं, क्या मुश्किल है। दोपहर को खाना मांगते हैं तो बेगम याद कराती है रोजा शुरू हो गया जे, हुण ख्याल करो। अच्छा मैं तो भूल ही गया सा, मैं तो समझा रोटी का टाइम है। अगर ये रूटीन का रोजा है, अगर ये आदत का रोजा है, तो फिर मामला बड़ा ही खसारे वाला है। मोमिन अपने हिसाबो किताब लगाता है। और सबसे बड़ा अमल इस माह के इस्तकबाल के लिए प्यारे भाइयों, सच्ची तौबा के साथ जिंदगी का आगाज। जो हो गया सो हो गया, अब तो सीजन है, अब तो बात बात पे माफिये हैं। मन साम रमज़ान ईमाना व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। मन क़ाम रमज़ान, जो सियाम, जो क़ियाम, जो शब क़दर अल्लाह की इबादत में लगा रहे, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, माफिये ही माफिये हैं। इस अजीम मौसम के आने से पहले सच्ची तौबा कीजिए, सच्ची तौबा कीजिए। सच्ची तौबा क्या है? जो कर बैठे हो उस पर निदामत, जो गुनाह हो गए उस पर निदामत, उन गुनाहों को छोड़ दीजिए, आइंदा ना करने का अहद कीजिए। सच्ची तौबा ये नहीं है कि आपके हाथ में सिगरेट है और घड़ी पे नजर है कि मौलवी ने पता नहीं कदों अजान देनी तो मैं सूटा लावा, और अजान सुनते ही फिर इस्तगफार की तस्बीह भी शुरू हो जाए। ये तौबा नहीं है। उन गुनाहों को तर्क कीजिए। रमजान से पहले आपकी जिंदगी और रमजान के अंदर आपकी जिंदगी और रमजान के बाद आपकी जिंदगी, 3 मरहले सामने रखे। रमजान से पहले आप क्या थे, रमजान में आप क्या थे, रमजान के बाद आप क्या थे। आपके लिए पूरा नतीजा निकल आएगा कि इस रमजान में आप अल्लाह के करीब हुए हैं या वहीं के वहीं खड़े हैं। सच्ची तौबा कीजिए, गुनाहों से पीछे हटिए। गीबत, चुगली बहुत बड़े गुनाह हैं, बेहयाई बहुत बड़े गुनाह हैं, और कुछ गुनाह खिलवत के गुनाह हैं। बुरा हो इन वसाइल का जिन्होंने हमें लाकर बनी इसराइल की उस कौम के बराबर खड़ा कर दिया है
کہ جس دن اللہ مالک نے منع کیا تھا کہ مچھلی شکار نہیں کرنی، مچھلی چھلانگے مارتی تھی، چھیڑتی تھی ان کو، بھی آ گئی ہیں اب کر لو جو کرنا ہے۔ بہت تھوڑے تھے صبر کرنے والے۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا نے ہمارے خلوت کے گناہوں کا وہی حال بنا دیا۔ ایک کلک کرنے کی دیر ہے اور آپ کے سامنے بے حیائی کا بازار کھل جائے گا۔ اکثر نمازی الا من رحم ربی، اکثر نماز پڑھنے والے، دین سے جڑنے کی بات کرنے والے، خلوت ان کی، تنہائییں ان کی برباد ہو گئی ہے۔ اللہ کے لیے توبہ کیجئے، اللہ کے لیے اپنے مجالس کا خیال کیجئے۔